खबरों के बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। नजर मारदे आज दीआं खास खबरां। हुण खबरां विस्तार नाल। विधानसभा हलका खरड़ तो कांग्रेस पार्टी के ऐलाने गए उम्मीदवार श्री विजय शर्मा टिंकू जी डॉक्टर रघुवीर सिंह बग्गड़ नाल मुलाकात करन लई उन्हां दे गृह मुंडेर नगर विखे पहुंचे, क्योंकि डॉक्टर बग्गड़ वालों कांग्रेस पार्टी नाल नाराजगी दे चलदे होए पार्टी तो पिछे हटी बैठे सी। अज विजय शर्मा टिंकू जी ने सारे गिले शिकवे भुला के कांग्रेस पार्टी अते सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी नूं मुड़ मुख मंत्री बनाउण लई डॉक्टर बग्गड़ नूं कांग्रेस पार्टी नाल तोड़दे होए अते हलका खरड़ दी विकास लई अपने नाल तोरिया गया। डॉक्टर बग्गड़ ने विजय शर्मा टिंकू ने विश्वास दिवाया है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हां नूं टिकट दे के नवाजिया है अते असीं भी टिंकू जी नाल मोढा ला के हलका खरड़ तो इन्हां नूं जिता के भेजांगे तां जो मुड़ पंजाब विच कांग्रेस पार्टी दी सरकार बने अते सरदार चरणजीत सिंह चन्नी फिर तो मुख मंत्री बन के पंजाब नूं तरक्की वल लैके जाण। टिंकू जी साडे दरम्यान पहुंचे ने ते नाल इन्हां दे आए सारे ही कौशिक जी कालिया जी ते होर जिन्ने भी पतवंते सज्जन आए ने उन्हां दा भी असीं स्वागत करते हैं ते विजय शर्मा टिंकू जी का भी वेलकम करते हैं ते इन्हां नूं बधाई दिंदे हैं कि खरड़ हल्के तो एक नवी उम्मीद सानूं मिली है, नवा चेहरा साडे सामने आया है ते असीं अपने ग्रुप वालों ते अपने जिन्ने भी साडे साथी इत्थे बैठे ने इन्हां वालों इन्हां नूं विश्वास दिवाਉਂਦੇ हैं कि इन्हां दे ये जो 20 दिन ने इन्हां विच असीं डट के इन्हां दा साथ देवांगे ते जिहड़ी इन्हां दी सीट है ये जित के कांग्रेस पार्टी की झोली विच पावांगे तां जो पंजाब विच मुड़ कांग्रेस पार्टी की सरकार बने ते जो तरक्की दी लीह ते चन्नी जी ने इसनूं तोड़िया है पंजाब नूं यह तरक्की उसी तरह चलती रहे ते मुख मंत्री चन्नी जी साडे द्वारे मुख मंत्री बन ते विजय शर्मा टिंकू जी साडे हल्के तो जित के विधान सभा च जाण ते जो साडे काम पिछले 5-7 सालों तो रुके हुए ने जो वो सारे ये साडे करवाणगे अते जो वर्करां विच नवोशी सी जो नाराज सी उन्होंने भी असीं नाल लेके चलांगे तां जो खरड़ शहर विच उन्हां चंगी लीड ते असीं इत्थों जिता के भेजांगे अपने एरिए चों भी खरड़ दे वक्-वक् वार्डां च भी असीं जावांगे पिंडां च जावांगे क्योंकि पिछले लंबे समय तो असीं कांग्रेस पार्टी लिए इत्थे पिंडां शहरां चाहे वो इलैक्शन कोई भी होवे मुनीसतवाड़ी दी होवे या कोई भी उन्हां 'च असीं सारे रल के चले हैं तो तुहाडे तो भी ਉਹੀ उम्मीद चाहांगा भी जिद्दां आपां पहलां ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ उदां ही तुसीं नाल ਚੱਲਣਾ है तां जो असीं विजय शर्मा टिंकू जी नूं हल्का खरड़ तो जिता के ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ MLA ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਗੋਲਡੀ ਮਾਨੇਪੁਰੀਆ जिस ਵੱਲੋਂ हर स्टेज तो भाजपा ਅਤੇ मोदी खिलाफी आवाज बुलंद की गई किसानी अंदोलन में कई तरह नाल योगदान पाया गया। वह अज उन्हां सारियां गल्लां नूं भुलदे होए बटाला विखे फतेह जंग बाजवा की अगवाई विच भाजपा विच शामिल हो गए। इस मौके कुछ कांग्रेस भी भाजपा विच शामिल हो गए हैं। देखो अज हरजिंदर सिंह गोल्डी मानेपुर जिहड़ा एक किसानी नौजवान लीडर जिन्हें पंजाब की किसानी की एजीटेशन के मूवमेंट के विच बहुत बड़ा योगदान पाया। इन्हें अपनी फौज की नौकरी छड्ड के 1 करोड़ 23 लाख रुपये का डीजल किसानों के ट्रैक्टर च फ्री पवाया। तो ये सारी जिन्नी नौजवान टीम है ये सारी भाजपा की टीम बन रही है। अज सारे नाल वड्डा मुद्दा की चुकिया जा रहा भी किसान जिहड़े ने ना वो भाजपा के नाल नहीं। मैं तुहानूं ये दसना चाहना भी किसान जिहड़े ने ना पिंडां दे विचों भाजपा लीड करती आएगी और किसानां अपना ये सारी टीम जिहड़ी हैगी है किसानां दी ये भाजपा का और फतेह जंग सिंह भाजपा का उत्थे टोटल कन्वैसिंग करेगी और हर पिंड दे विच प्रोग्राम रखाएगी और तुसीं वेखोगे भी पिंड दे विच अकाली दल कांग्रेस नूं पछाड़दे होए नंबर 1 ते बीजेपी लीड करती है। उदों भी मैं किसानी की गल ही करता सी अज भी जिहड़ा मैनूं अहुदा दे के नवाजा होया बीजेपी सरकार ने मैं धन्नवाद करदा वां। मसला किसानी का सी किसानी दीयां जिहड़ियां गल्लां हुण पार्टी दे विच रह के करांगे आपां
ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਈ? ਬੜੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਸਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਵਿਖਾਇਆ, ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਚੋਣ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਹੜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇਣਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਹਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੱਢਤੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਤੀ ਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਠੱਲ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਬੂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਿਰਣਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਬੂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਰਣਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਆ ਖੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਝੂਠੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, 51,000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ, ਧਰਮਸੋਤ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦਾ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਭੇ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਡਰੇਨੇਜ ਹੋਇਆ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਭਾਦਸੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਿਰਡਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ? 10-12 ਪਿੰਡ ਹੋਣੇ, 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚਰਨੌਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬਿਰਡਵਾਲ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਹਿਕਮਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲਵਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਲੀ ਜੀ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਿਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਟਰ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆਵਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, JP ਨੱਡਾ ਜੀ ਦਾ, BL ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਸਯੋਗ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਲਯੁਗੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਬਹੂ ਘਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਤਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਰੋਟੀ ਕਮਾਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਘਰੋਂ ਚਲ ਗਈ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੂੜਾ ਚਾੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਜਨਾਨੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, 7 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੂੜੇ ਚਾੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋਦਰੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭੀਏ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੀ 4 ਦਿਨ, ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਕੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੜ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਢੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਖੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਆਰੋਪੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਛਿੰਦਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 307 ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 258 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਰਮੇਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ। 4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਲੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਗਲੀ 'ਚ ਲੰਘਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਲਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਹਨੇ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਮੋਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। 4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਜੇ ਗੋਲੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰਦਾ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਲੱਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਫਿਰ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਜੇ ਮਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਉਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਉਥੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ? ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਰਪੰਚ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਬਖੂਸ਼ਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੋਨੇ ਪਿਸਟਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਮੇਰੇ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਥਾਣੇ ਮੇਰੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਫੈਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਇਹ 3 ਫੈਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 27 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥਪੱਥ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਹਦ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਆਲਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 72 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਮਾਰਗ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਡਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 15 ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਹਫ਼ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਉਹਦੇ ਨੀਵੇਂਪਣ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਕੜ ਔਰ ਵੱਡਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਹਰਜੋਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਗੇ। ਆੜਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ MLA ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ
ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ 2 ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਸਕ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੁਮਨਤੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 1986 ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਵਾਰਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸੋ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੂੰ ਕੋਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜਨਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸੈਪਟੰਬਰ 1989 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਵਾਰਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਰ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ। ਲਵਾਰਸ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਵਾਰਸ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ? ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਬਣਾ ਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ KD ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਕਰਨ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਟ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵ ਕਾਰਜਾਲय ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹਵਨ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇਕ, ਇਮਾਨਦਾਰ,
ਸਾਡੇ ਕਰਮਠ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ। ਉਹ 2022 ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਅੰਗਲੈਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਲ 315 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ i20 ਕਾਰ, ਇੱਕ ਬਜਾਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 315 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ i20 ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਚੈਨ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਟ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੱਲੋਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਸਾਈਡ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 24/1 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 8 ਨੰਬਰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਮੋਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ i20 ਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਡਰੱਗ ਮਨੀ। BSF ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ 89 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ BOP ਚੰਦੂ ਵਡਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੌਰਾਨ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ BSF ਦਾ जवान गोली लगन नाल गंभीर फट्टड़ हो गया, जिसमें अमृतसर दे विच रेफर कर दिया गया। बता दीजिए कितने बजे का ये मामला? आज सुबह 5:15 बजे हमारा हेड कांस्टेबल ज्ञान सिंह यादव जो यहाँ से तकरीबन सेम जहाँ पे अपन खड़े हैं यहाँ से कोई 25 मीटर दूर पे पेट्रोलिंग कर रहा था और उसके दूसरी तरफ कांस्टेबल ये राजू विश्वास था जो तकरीबन 50 मीटर दूर था। इस हेड कांस्टेबल ज्ञान सिंह यादव ने फेंसिंग पर कोई मूवमेंट देखा। इसे लगा कि कुछ सामान को इंडिया के अंदर घुसाने की कोशिश की जा रही है, तो इसने तुरंत उनको चैलेंज करते हुए फायर करा। 15 राउंड इसने फायर करे अपने जो मैगजीन में थे और जो ही इसने फायर करा पाकिस्तान की तरफ से भी मतलब अक्रॉस द फेंस इसके ऊपर भी फायर आया, जिसमें से 2 गोली इसके हाथ में और एक इसके सिर में लगी, पर इसने लगातार फायरिंग को जारी रखा। इसी फायरिंग की आवाज़ सुन करके जो हमारा दूसरा कांस्टेबल जो मेरे ये बगल में खड़ा है राजू, ये दौड़ करके आया और इसने सोचा कि हेड कांस्टेबल ने स्मगलर देख के फायर कराया, पर इसे पता नहीं था कि उसके गोली लग चुकी है। और इसने जो ही इसने पहुंचा और देखा कि उस उस्ताद तो नीचे गिरे हुए हैं और फिर भी फायर कर रहे हैं, तो इसने भी पोजीशन ली और स्मगलर्स को एंगेज करा। जब उन्होंने देखा कि दो जवान पहुँच गए और फायर हो गया है, तो उनकी हिम्मत एकदम पस्त हो गई और वो पूरा सामान छोड़ करके भाग गए। जब यहाँ पे सर्च करी गई तो 47 पैकेट हेरोइन, तो तकरीबन 47 kg हेरोइन, 7 पैकेट अफीम है, 2 पिस्टल हैं जिसमें से एक इटालियन मेड है, एक चाइनीज़ मेड है। एक पिस्टल के साथ 42 राउंड है, एक के साथ 12 राउंड है। 74 राउंड गिरे हुए AK-47 के सर्च के समय हेड ऑफ फेंस मिले। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से 200 मीटर आगे IB है और उसके आगे रावी नदी शुरू हो जाती है। तो रात के समय ही रावी नदी में नाव से ऐसा लगता है 5 से 7 जवान जो स्मगलर्स थे उन्होंने ये बॉर्डर क्रॉस करी और हैवीली आर्म्ड थे और ऐसा लगता है कि बिना किसी और जो पाकिस्तान के जो भी हैं उनके सपोर्ट के बिना ये कार्रवाई नहीं करी जा सकती। इधर भी ये 3 आदमी बैठे हुए थे, आप देखेंगे तो इनके ये कुर्ते बैठे हैं। हमने वो सर्च डॉग लगाए, SSP साहब से हमने रिक्वेस्ट करी है पूरी ताकत से
पुलिस भी पकड़ने में लगी हुई है। पहले भी इसी जगह पे कोई 1.5 महीने पहले 1 किलोमीटर आगे इस जगह से एक अटेम्प्ट करा था। उस समय भी हमारे बहादुर जवान ने फायर करा था, पर किसी तरह से वो बच करके सामान मतलब नहीं ले पाए थे और निष्फल कर दिया था। पर इस बार मुझे लगता है सेम ग्रुप ने दोबारा अटेम्प्ट करा और हमारे बहादुर जवान ने उनका निष्फल कर दिया और सारा सामान जो ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪਰਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਦਾਸ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ 2007 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ 2009 ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ 2012 ਚ ਦਾਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ 2007 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਨ ਲੜਿਆ ਸਾਂ 14 ਦੀ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ 17 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ 19 ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਈ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਕੱਲਾ ਮਜੀਠੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ 23,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਛਾੜਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਗਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਵੱਖਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਡਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟਾਡਾ ਹੋ ਗਈ UAPA ਯੂਆਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਕੋਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਵੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਘੱਟ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ 37 ਧਾਰਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਲ ਡਿਨਾਈ ਹੋਈ ਮਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉੱਥੇ ਸੀ
ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ RS ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਕਟਾ ਲਿਓ, ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟਡ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੈਂਡਰ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਡ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ BOI ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾਏ। ਕੌਣ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਾਂ? ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਹਨੀ ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ? ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਾਂ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰੀ ਓਪਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਭਰ ਸਕੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗਾ ਕਿ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਰਹੂਗਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਰਵੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਜੋਗਾ ਰਵੇ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਸਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਸ 2 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਜਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਡੰਪ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਟਿੱਕਾ ਇਹ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੰਪ ਇੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਪ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਡੰਪ ਤੇ ਕੂੜਾ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਾਰ ਖੋਈ ਜਾਣੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਿੱਥੇ ਮੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਏਡ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੇ ਤੰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮੇਰੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੁਲਾਥ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਇੱਡਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਟੇਲਡ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ 3:30 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਨ ਘੜਤ ਝੂਠਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਤੱਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਾਗੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ, ਉਸਨੇ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 2016 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਡਾ ਗਰਕ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਗੈਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਨੋਸੈਂਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਅੰਦਰ। Actually, this entire ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, it calls for a review of our criminal justice system. ਬਹੁਤ ਫਲॉज ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫਾਲਟੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਰਸੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆ। ਮੇਰੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਐਸਡੀਐਮ ਕਮ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਭਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। बस जी अज नॉमिनेशन करके आए हैं हमेशा की तरह। अज तीजा नॉमिनेशन 2 वारी 12 17 ते फिर अज 22 परिवार समेत नियम ते कायदे कानून के तहत नॉमिनेशन भर के आए हैं। परमात्मा हुण कृपा करे, जनता आशीर्वाद देवे, गिद्दड़बाहा दे लोग आशीर्वाद देन। उम्मीद है कि पंजाब दे विच सरकार बनावांगे, दोबारा मुड़ फिर पंजाब दी सेवा करन दा लोग पंजाब दे मौका देंगे। कल राहुल गांधी जी ने तय करता कि मैनूं लगदा जल्दी ही थोड़े दिनों दे विच मुख्यमंत्री दा चेहरा भी जनता दे सामने मैनूं उम्मीद है कि आ जाएगा। जरूरी ना जरूरी दे बारे मैनूं पता नहीं है, लेकिन मैनूं उम्मीद है कि मुख्यमंत्री दा चेहरा जल्दी कांग्रेस पार्टी अपना अनाउंस कर देगी। कोई ऐसी गल नहीं। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਭਾਜਪਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿੰਜਨ ਮੋਹਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਰੁਣ ਵਾਸੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਤਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਗੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲੀਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਚੂँकि ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕੌਆ ਵੀ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੱਲ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੋਗਾਰਤ 'ਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ
ਕੱਲ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ HKL ਭਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿਣਕਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।